للوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصى بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتف بهم في المضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح
بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أنت عليهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وفقنا العمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك العلماء الأمين مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله عليه وسلم Betul, insyaallah. Kita lanjutkan tafsir yang sudah libur setahun. Ini berarti harus diulang sedikit ini ya. Kalau Anda bingung. Terakhir 90 tapi saya ulang sedikit karena ini ayatnya berkesinambungan. Kalau diputus bingung nanti. Nah, terakhir 90 sudah selesai kan, mestinya 91 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa ayat ke-91. Tapi kita ulang sedikit karena ayat ini berhubungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-89 sampai ayat ke-93 itu menjelaskan perkara pembunuhan, ya. Membunuh itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Di samping itu Allah juga menjelaskan bagaimana cara menghadapi situasi peperangan yang
pada saat itu tidak jelas mana yang musuh, mana yang kawan, dan mana yang benar-benar mau mengajak berdamai, mana yang benar-benar melakukan tipu muslihat. Dan Allah juga mengajarkan apa yang harus dilakukan dengan kelompok orang-orang tersebut di dalam ayat-ayat ini. Begitu juga nanti setelah ayat 91 Allah juga menjelaskan tidak semua orang itu boleh kita bunuh, dan hukum-hukumnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang sudah kita bahas dari mulai ayat ke-88 itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu berbeda pendapat dalam menyikapi orang-orang munafik. Mengapa mereka berbeda? Apa perbedaan pendapat mereka? Perbedaan pendapat mereka, sekelompok orang ada yang mengatakan ini musuh dalam selimut yang harus dihabisi. Sekelompok orang yang lain mengatakan pintu hidayah masih terbuka. Kita bisa menarik mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar. Tapi Allah SWT Maha tahu bagaimana kondisi hati mereka. Bedanya zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita adalah di zaman itu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara itu tidak ada yang samar. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ini orang munafik, ya sudah, berarti ini orang kafir. Selesai. Nabi Muhammad dapat kabar dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berbeda pendapat seharusnya. Tapi kalau di zaman ini kita tidak bisa mengetahui hati orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau di zaman ini kita harus selalu punya harapan orang itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita memang diberitahu oleh Allah ini orang tertutup hatinya, munafik, berbahaya untuk orang Islam, ya sudah kita bunuh, tidak apa-apa. Itu pun nanti ada syarat-syaratnya. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan gegabah. Dari mana saya menyimpulkan seperti ini? Dari ayat setelah 91 ini nanti, ayat 92 itu, jangan main-main. Orang yang sudah mengaku beriman, kemudian kita membunuhnya dengan prasangka bahwa dia itu pura-pura imannya. Itu berbahaya juga. Berbahaya. Masalahnya ini kita berurusan dengan nyawa seseorang, dengan harga diri seseorang, dengan hak-hak seseorang yang kalau kita abaikan nanti kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau kesalahan kita ini kepada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau kesalahan kita ini merampas hak seseorang, nah ini yang berbahaya nanti di akhirat. Makanya Allah mengatur di dalam ayat ini cara menghadapi mereka, menunjukkan jangan sampai sama sekali kita ini merampas hak manusia. Baik itu nyawanya, baik itu hartanya, baik itu harga dirinya. Tidak boleh kita jatuhkan. Makanya sama Allah di ayat ini diatur secara rinci. Allah yang maha mengetahui mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, begitu pula umatnya, agar berhati-hati dalam melangkah. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa kamu itu kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menyikapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah mengembalikan mereka disebabkan usaha mereka sendiri. Maksudnya Allah menegaskan Allah ini mengembalikan mereka di dalam kekufuran. Allah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi mereka itu berpura-pura.
berhadapan dengan Rasulullah SAW dengan senyum palsunya, dengan kata-kata manisnya yang penuh dengan racun, dengan perbuatannya yang berpura-pura semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallah arkasahum bima kasabu." Ini yang harus kita garis bawahi, bima kasabu. Karena keinginan mereka, usaha mereka sendiri. Jadi Allah itu akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Allah akan memberi apa yang kita bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Kalau kamu menginginkan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan. Kalau kamu menginginkan keburukan, ya dibiarkan oleh Allah kamu di dalam keburukan tadi. Berapa banyak manusia yang hanya menginginkan kebaikan itu di mulut saja, tapi dalam kehidupannya sehari-hari mereka ini menerjemahkan keinginan hatinya di dalam tingkah lakunya bahwa mereka ini condong kepada keburukan. Kalau mereka condong kepada keburukan, Allah akan membiarkan mereka mengarah kepada keburukan tadi. Allah tidak akan menarik tangan mereka kepada kebaikan. Sama di dalam ayat yang dilakukan Allah kepada Bani Israel. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah, ketika mereka itu condong kepada kesesatan, maka Allah membiarkan mereka ini terlunta-lunta di dalam kesesatan tadi. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah? Yang bersungguh-sungguh menginginkan petunjuk tadi. Karena petunjuk ini adalah sesuatu yang mahal. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu berarti orang yang dikehendaki bahagia hidupnya oleh Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang dibebaskan oleh Allah dari rasa khawatir dan rasa takut. Bayangkan kalau kita hidup tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut di muka bumi ini. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Orang punya kenikmatan di seluruh dunia ini, kenikmatan ada di dalam dirinya, tapi dia punya rasa takut dan rasa khawatir. Jadi tidak nikmat. Semuanya jadi tidak nikmat. Hah? Mau keluar rumah, ini gimana nih? Ada orang bersin langsung takut. Hah? Ini jangan-jangan virusnya sudah sampai hidung saya, nanti gimana? Was-was terus. Jadinya tidak enak semuanya. Badan tidak enak, padahal dia sehat. Bisa jadi sakit lama-lama itu ya. Mau makan takut, mau tidur takut, mikir ya Allah, gimana ini? Kalau corona terus nanti gimana ekonomi? Ini gimana, uang saya gimana, nanti saya makannya bagaimana? Jadi tidak enak gitu kan. Tapi orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, mau wabah, mau corona, ini saya tidak menganjurkan kita tidak berhati-hati ya, tetap harus berhati-hati. Tapi beda orang yang berhati-hati sama orang was-was. Beda. Kalau orang was-was itu dalam hatinya sudah dipenuhi rasa takut, rasa khawatir tadi. Tidak boleh kita was-was. Hati-hati ya. Was-was tidak boleh. Termasuk was-was kepada masa depan. Tidak boleh. Hati-hati boleh. Masa depan ini berarti karena corona, wabah, berarti ekonomi merosot. Saya berhati-hati. Mulai menabung umpamanya. Boleh. Memiliki rencana umpamanya kerjaannya lebih diperbaiki, boleh. Namanya manusia di bumi ini harus rencana. Atau saya mulai jadi orang irit sekarang. Kalau dulu jajan di mana-mana, sekarang sudah enggak. Jangan, ini irit dulu. Ini masa corona, masa wabah. Bahaya kalau saya jajan di mana-mana. Enggak ada masalah. Tapi kalau saya gimana ini besok ya Allah, ini gimana? Lah, angka terus naik, ini orang yang kena wabah. Terus saya gimana? Kena apa enggak? Ini enggak boleh. Ini orang yang tidak punya tawakal di dalam hatinya. Nah, ini penyakit yang lebih parah dari corona itu sendiri. Penyakit was-was itu penyakit yang lebih parah dari corona itu sendiri ya. Tidak sakit jadi sakit nantinya. Orang yang dibebaskan dari rasa takut, dari rasa khawatir, itu orang paling bahagia hidupnya di dunia ini.
Dan itu hanya orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Siapa yang mendapat petunjuk dari Allah? Yang mendapat petunjuk adalah orang yang menginginkan petunjuk tadi. Kalau ditanya siapa orang di antara kita ingin petunjuk hidayah dari Allah, pasti jawabnya iya. Tapi siapa sebenarnya orang yang menginginkan itu? Semua orang kalau ditanya ingin dapat hidayah dari Allah, ingin dapat taufik, mau. Tapi siapa sebenarnya orang yang benar-benar menginginkan? Karakternya seperti apa? Di antaranya ditulis di dalam ayat walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berusaha, punya usaha. Usahanya ini menunjukkan keinginannya. Jadi berusaha, bersungguh-sungguh mendapatkan. Jahadu itu bukan sekedar usaha, tapi bersungguh-sungguh dalam usahanya. Berjihad, berjibaku dalam usaha tadi, mati-matian dia ingin mencapai hidayah tadi. Itu orang yang ingin hidayah. Seperti orang yang menginginkan sesuatu di dunia ini. Orang lapar, dia ingin makan, usaha dia. Bangun dari tempat duduknya, dia masuk ke dapur, dia cari makanan. Makanannya tidak ada, dia cari. Oh, saya bisa masak. Masak tidak bisa, karena lapar dia telepon temannya. Ini caranya buat masakan ini seperti apa? Supaya perutnya ini bisa teratasi dari rasa lapar. Temannya nggak mampu, keluar dia. Cari warung. Tidak punya uang, ngutang. Ngutang dia supaya bisa makan ini, buat memenuhi perutnya. Nah ini orang sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh seperti ini. Dia tidak mungkin berhenti sampai nasi itu menyumbat rasa laparnya. Itu orang sungguh-sungguh. Sebelum nasi itu menyumbat rasa laparnya, diajak ngomong dia tidak fokus. Karena dia fokus kepada perutnya ini. Diajak guyon, orang yang ngajak guyon bisa ditempeleng ini. Sudah lapar, diajak guyon. Kamu nggak ngerasain apa yang saya rasain. Nah ini orang yang sungguh-sungguh. Begitu juga orang yang sedang sakit mau sembuh. Sungguh-sungguh dia. Tidak bisa diajak guyon. Tidak bisa diajak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Dia fokus gimana dulu nih caranya menyelamatkan diri saya dari penyakit ini. Nah, berapa banyak orang dalam masalah petunjuk dan taufik ini jauh dari kesungguhan. Makanya kita dapati kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh mau mengejar kedudukan di sisi Allah SWT jarang ngomong, jarang bicara. Hidupnya terlihat sumpek dalam tanda kutip. Orang kalau menginginkan sesuatu yang belum dia inginkan itu, belum dia dapat, pasti pikiran itu terus nggak? Pasti diajak ngomong nggak fokus, sumpek deh. Keinginan saya ini belum tercapai. Diajak bercanda juga, males, ini bukan waktu bercanda, saya belum mendapatkan apa yang saya cari. Nah itu diantara bentuk kesungguhan. Nah, dia mengarah jalan hidupnya kepada hal-hal yang bisa mendatangkan petunjuk Allah SWT. Kalau kita mengarahkan hidup kita ini ke arah keburukan, ke arah kesesatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan apa yang kita mau. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti itu yang terjadi pada orang-orang munafik. Mereka ini cuma pura-pura mau dapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui isi hati mereka, dan itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, disampaikan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad ini tahu persis, bukan kira-kira. Kalau kira-kira tidak boleh loh ya. Karena dia perilakunya orang Islam soalnya. Umpamanya kita lihat ada orang Islam gitu, atau orang baru masuk Islam. Kemudian kita simpulkan ini kayaknya pura-pura. Masuk Islamnya ini pura-pura, dosa gitu. Tahu dari mana kan? Tidak boleh. Tidak bisa. Kalau selagi dia ini, kita tahu dia syahadat, kita tahu dia melakukan sholat, puasa, zakat, muslim, walaupun perbuatannya kadang-kadang bukan perbuatan seorang muslim, tapi kita harus menghukumi dia ini orang Islam. Oh munafik, itu tahu dari mana kamu munafik? Dia melakukan perbuatannya orang munafik, betul.
Tapi kalau kamu sebut dia munafik, itu berbahaya. Berbahaya, sebab munafik dengan kafir itu sama. Kita menyebut orang munafik itu sama dengan menyebut orang kafir. Padahal orang, kalau kata Rasulullah, orang yang menyebut orang itu orang kafir, ucapannya itu akan sampai ke arsy Allah, menggetarkan arsy Allah. Kalau orang itu ternyata bukan orang kafir, akan terlempar, terkena diri si pengucap sendiri. Ucapan itu kembali kepada dirinya. Jadi jangan gampang-gampang mengecap orang itu kafir atau munafik. Bahaya ya. Tapi kalau kita mengatakan perbuatan seperti itu adalah perbuatannya orang munafik, betul. Makanya Nabi Muhammad hanya menyebutkan ayatul munafik, bukan orang munafik, bukan. Tapi Nabi menyebutkan tanda-tanda kemunafikan. Artinya kalau kamu lakukan, kamu itu melakukan perbuatannya orang munafik, tapi tidak dihukumi orang munafik. Karena orang munafik ini orang kafir. Nah, kita dalam sehari-hari melakukan perbuatan orang kafir. Allah itu di dalam ayat suci Al-Quran menyebutkan orang-orang kafir, terus menjelaskan ciri-cirinya. Menyebutkan orang munafik, menjelaskan ciri-cirinya. Umpamanya ayat yang kita bahas, yang kita semua hafal ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ciri-cirinya orang kafir. Al-humazah, al-lumazah, al-humazah, al-lumazah itu orang yang suka meremehkan orang. Baik dengan lisannya, baik dengan kerlingan matanya. Ada orang luar, gitu ya, juga gitu. Itu termasuk ribah tapi dengan isyarat. Ada orang lewat pakaiannya nggak matching gitu ya, kalau orang sekarang bilang gitu, pakaiannya nggak pas gitu ya. Terus kita duduk di sini lihat orang itu lewat, kita sentuh teman kita. Itu sudah ribah. Itu namanya lumazah. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kalau lewat orang-orang sahabatnya Rasulullah SAW, senggol-senggolan. Ini orang rendahan. Kata Allah, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka, neraka, wail. Loh, berarti saya kalau ghibah langsung neraka nih. Nah, itu perbuatannya orang kafir, dijelaskan Allah. Apalagi dijelaskan lagi itu di dalam surat Al-Humazah itu. Alladzi jama'a malan wa'addada. Kerjanya orang kafir ini karena tidak percaya sama Allah, kerjanya mengumpulkan uang sama ngitung-ngitung uang, terus hidupnya pokoknya lihat saldo, bangun pagi buka lihat saldo, rekeningnya berapa, ada utang masuk, terus uangnya keluar, itu sudah kerjaannya itu. Itu perbuatannya orang kafir. Nah, berapa banyak di antara orang Islam sekarang melakukan perbuatan itu? Neraka well juga, kafir juga, ya enggak lah, itu orang Islam yang belum sempurna Islamnya. Kamu sudah berikrar setiap hari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan li saldo, li rekening, lillahi rabbil alamin. Tapi dalam perbuatan kamu ini masih belum sempurna. Belum sempurna, masih melakukan perbuatannya orang-orang kafir. Alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu, mereka ini menyangka yang menjadi harta mereka itu menjadikan mereka ini kekal di dunia. Kalau punya uang sudah gampang lah. Ini bahaya ucapan seperti itu kan, ucapannya orang yang tidak beriman. Kalau tidak punya uang hidup kamu susah. Sekarang ini orang kalau mau senang hidupnya punya uang. Ini yahsabu anna malahu. Tidak ada orang yang penting itu punya uang. Punya uang kamu senang, tidak punya uang susah. Punya Allah senang. Kalau tidak punya Allah, itu semiskin-miskinnya orang. Kalau kita punya Allah, punya keterikatan dengan Allah, kita ini sekaya-kayanya orang hidup di dunia ini. Sekaya-kayanya hidup. Jangan pernah kita sholat
punya Al-Quran, ngaji, bisa sholat, bisa nyebut namanya Allah, bisa bersolawat kepada Rasulullah, jangan pernah merasa minder, merasa miskin. Ini sekaya-kayanya orang, hamba Allah di dunia ini, orang yang lisannya bisa menyebut nama Allah, bisa sujud, bisa baca Al-Quran, bisa sholawat, itu sekaya-kayanya hamba Allah. Orang yang paling miskin di dunia ini, orang yang dahinya tidak pernah sujud kepada Allah. Walaupun dia punya mobil 3 gudang, semiliar, uangnya triliun, sekarang sudah bukan miliar lagi ya, triliun uangnya. Miskin-miskinnya orang, miskin. Kita kalau lihat dia, ya Allah, miskin, siap. Walaupun dia keluar dari mobilnya yang mewah, sepatunya yang indah, kita lihatnya, jangan lihatnya gila, kamu ini lebih gila dari dia, dalam tanda kutip ini ya. Kamu lebih wah dari dia, kamu ini. Yang konglomerat itu kamu, bukan dia. Jadi kalau lihat ada orang turun dari mobilnya yang mewah, rumahnya yang mewah, bajunya yang bersih, pernah sujud tidak dia? Tidak pernah sujud. Kita harusnya nangis, kesian. Kesian ini orang miskin. Ayo kita bantu dia supaya tidak miskin. Kita kasih sedekah ya. Sedekahnya dengan petunjuk Allah SWT. Itu sedekah paling afdol ya. Jadi yang sedekah itu bukan cuma orang yang punya materi saja, yang punya rohani ini lebih wajib bersedekah daripada yang punya materi. Oh, kalau saya peringatkan dengan kata-kata, dia tidak mau nerima kata-kata saya. Doa. Doakan ini di depan dia. Jangan tangannya gini, marah dia nanti ya. Yang penting kita doakan di dalam hati. Ya Allah, jadikan rohaninya lebih kaya daripada materinya. Jadikan rohani dia ini lebih kaya daripada materi. Doakan, karena dia miskin. Allah SWT menyebut di dalam ayat yang kita hafal, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya manusia. Allah. Nabi juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika, kata Allah di dalam ayat, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau julurkan pandanganmu pada penampilan orang-orang yang jauh dari Allah. Penampilannya punya uang dan punya apa-apa, itu mereka miskin. Kenikmatan dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kita dapat kenikmatan dunia, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa yang bergembira di satu hari, dia bergembira karena mendapat kenikmatan duniawi, dia bergembira, maka dia sebodoh-bodohnya manusia. Kata Imam Ghazali, karena dunia ini tidak ada apa-apanya, semua bisa dapat. Mau orang sholat, orang nggak sholat, orang taat, orang maksiat. Jadi kalau dapat kenikmatan dunia, ya bersyukur, kita bersyukur. Tapi jangan kegandrung dengan ini ya, girang dengan dapatnya ini. Orang paling bodohnya orang. Terus kita harus bergembira jika apa? Jika dalam satu hari kamu mendapat ilmu dan petunjuk. Sebab nanti yang membahagiakan kita di alam kubur bukan uang, tapi ilmu dan petunjuk. Ilmu dan amal. Ilmu yang diamalkan disertai petunjuk. Nah, ini kembali kepada pembahasan ini ya. Aturiduna antahdu man adallallah. Ini sudah jelas. Ini Allah yang memberitahu sekali lagi. Mereka ini tidak mungkin jadi orang beriman. Jadi tidak usah pakai berselisih pendapat. Ini orang yang tidak mungkin beriman, kata Allah SWT. Kata Allah, aturiduna antahdu man adallallah. Apakah kalian ini menginginkan memberi petunjuk orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Bagaimana? Tidak mungkin bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa kok.
innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah, kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kau cintai. Tidak bisa. Kalau Nabi Muhammad ini maunya semua orang dapat petunjuk. Nabi Muhammad ini ya. Kalau perlu iblis sekalian masuk surga, maunya Nabi Muhammad itu. Tapi tidak bisa, ada orang-orang yang sudah diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang sudah diultimatum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillah falan. Lihat, siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah, dibiarkan sesat oleh Allah, Allah tidak mau memberinya petunjuk. Falan, lan itu artinya maka dia tidak mungkin, tidak akan pernah, ya. Falan tajidalahu, dia tidak akan pernah kau hai Muhammad menemukan untuk dia sabila, jalan atau celah untuk mendapat hidayah. Ini giliran menemukan jalannya, kembalinya hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ayat yang di atas aturiduna, yang menginginkan itu seluruhnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian khitabnya, bicaranya Allah beralih dari kalian menjadi kamu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW ini usahanya lebih dari sahabat gitu. Usahanya lebih dari sahabat. Kalau sahabat itu punya keinginan, tapi kalau Nabi Muhammad cari celah. Jalan sini tidak bisa, dia cari celah ke sini. Jalan sini tidak bisa, cari celah ke sini. Makanya kalau nanti di ayat disebutkan, waktu Allah menyebutkan kamu mau beristighfar berkali-kali untuk dia, orang munafik itu, Allah tidak akan mengampuni. Kalau tidak apa? Sab'ina marratan, ya, di dalam ayat. Kamu mau istighfar hai Muhammad 70 kali buat orang ini, Allah tidak akan mengampuni. Dalam riwayat disebutkan waktu turun ayat ini Nabi Muhammad berkata, kalau umpamanya 80 kali bisa, saya mau istighfar. Padahal ini orang semasa hidupnya menginginkan keburukan untuk Nabi Muhammad. Tapi tetap gak bisa. Maksudnya 70 kali itu secara banyak gitu ya, bukan jumlah. Cuma ungkapan Nabi itu juga menunjukkan keinginan hatinya. Andai kata 80 kali istighfarku bisa mengampuni orang ini, lebih dari 70 bisa, akan aku lakukan. Tapi Allah sudah menutup jalan. Siapa yang ditutup jalannya bagi Allah, falan tajida lahu sabila. Kamu tidak punya celah, tidak punya jalan untuk menuju, mendatangkan kepada orang itu. Jadi ya sudah, hidup ini seperti ini. Nah, makanya kalau mau otak kita ini tenang, diantaranya ya sudah semuanya pasrahkan kepada Allah SWT. Kita cuma bisa menyampaikan dan berdoa. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada siapa-siapa, memberi petunjuk kepada siapa-siapa. Mau semua orang mengikuti apa yang kita pikir, tidak bisa. Stres nanti kita kalau seperti itu, ngamuk-ngamuk terus ini. Nah, makanya ada ungkapan siapa yang memandang keburukan seseorang dengan kacamata syariat, pasti dia marah-marah. Tapi siapa yang memandang keburukan orang dengan kacamata hakikat, maka dia akan maklum. Maksudnya apa sih? Saya pernah nulis itu, kata orang, Ustaz, ini menyesatkan kata-kata Ustaz ini. Berarti orang hidup tidak harus pakai syariat. Bukan gitu maksud saya. Kita ini harus bersyariat. Tapi kalau kita memandang keburukan orang dengan kacamata syariat, stres kita nanti. Salah terus orang itu. Orang itu salah terus. Kita menyampaikan, karena tugas kita ini menyampaikan. Kita memandang keburukannya dengan kacamata hakikat. Ya kalau belum dikasih jalan sama Allah tidak akan terbuka.
Jadi yang harus kita lakukan apa? Yaitu salah. Kita sampaikan. Ada orang berbuat buruk, ya kita harus menegur. Tidak bisa menegur, mendoakan. Nah, tapi kita harus memandang orang itu dengan pandangan, ini bukan saya yang bisa merubah orang itu, yang merubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang merubah Allah, kenapa kamu itu mengingatkan orang tadi? Ya sudah, memang saya diperintahkan Allah untuk saling mengingatkan. Itu termasuk usaha saya untuk mengingatkan, Allah yang mengabulkan. Nah, Allah yang mengabulkan. Jadi kita tidak bisa memaksa orang semuanya sama seperti kita. Orang itu wajib berbeda. Wajib, ini saya katakan, manusia itu wajib berbeda. Sampai hari kiamat nanti tidak mungkin sama manusia. Jadi kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, stres hidup kita. Stres, ngamuk-ngamuk terus hidupnya ya. Alisnya nyambung terus, tidak pernah senyum. Ya sudah, terima, ini perbedaan itu pasti ada. Ada orang sebelah sana berbeda, sholatnya tangannya gini, yang ini tangannya gini, yang ini tangannya gini, yang ini tangannya lepas tang, lurus. Hah? Semuanya pasti ada, berbeda. Ya sudah, dimaklumi. Perbedaan itu ada. Ada yang tasahudnya gini-gini, ada yang tasahudnya gini, ada yang tidak pakai tasahud. Ya sudah, maksudnya tidak pakai tasahud, tangannya tidak ke atas, nggak apa. Ya sudah, itu perbedaan ada. Berarti kita tidak watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lakukan itu. Lakukan. Tidak apa-apa kita menyampaikan kebenaran, tapi dengan cara yang baik, berdialog. Tidak ada masalah. Tapi marah-marah, itu berarti orang yang tidak memahami konsep keimanan. Tidak bisa. Berbeda, kita ini harus berbeda. Harus berbeda madhab. Yang satu madhab ada berbeda pikiran loh. Berbeda pikiran, berbeda pilihan. Jangan yang satu madhab, satu keluarga dari perut yang sama, pilihannya beda. Pilihannya beda. Jangan cuma dari satu perut. Seorang anak yang lahir dari perut ibunya, anak itu bisa beda pilihan sama ibunya. Padahal dia dulu 9 bulan di perutnya ibunya. Harusnya sama ini. Beda. Bisa beda pilihan. Sama ibunya bisa beda pilihan, apalagi sama orang yang tidak ada hubungan apa-apa. Kita waktu beda pilihan sama ibu kita, bisa memaksa ibu kita untuk sama pilihan? Tidak bisa. Apalagi sama orang lain. Tidak bisa. Kok bisa ya saya berusaha untuk menyamakan? Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini saya pusing Ustaz, karena dia mau menyatukan kepalanya Ustaz. Ini kan sekarang ada beda pendapat, Ustaz yang condong ke sini, Ustaz yang cara dakwahnya seperti ini, Ustaz cara dakwah. Saya mau menyatukan, Ustaz. Stres ya. Kamu stres mau menyatukan, karena itu bukan kapasitas kamu, itu kapasitasnya Allah. Dan terus bagaimana Ustaz? Zaman seperti ini, ya sudah, biarkan jalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kamu condong dengan pendapat seperti ini, jalankan. Seperti halnya dia condong dengan pendapat dia itu, jalankan, selesai. Kalau kamu mau menyamakan kepalanya A dengan kepala kamu, ya stres kamu. Hidup kamu stres. Kalau Allah belum memberi jalan, ya jalan itu tidak mungkin ada. Falan tajidalahu. Ini ya. Nah, akan ada jalan itu. Tapi bedanya kalau di sini menggunakan lan. Untuk orang-orang munafik itu sama sekali sampai mati Nabi Muhammad tidak dapat jalan untuk memberi hidayah. Ya Allah, serem ini ayat ini. Nabi Muhammad loh ini, kepada Nabi Muhammad hitopnya. Kamu hai Muhammad SAW, sampai mati orang-orang itu, kamu tidak mungkin bisa mendapat celah untuk memberi hidayah. Berarti orang itu sudah distempel oleh Allah mati dalam keadaan kafir berapa tahun sebelum kematiannya. Dia distempel oleh Allah matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Sama seperti Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celaka Abu Lahab ini.
Padahal ayat itu turun kira-kira 13 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Sebelum wafat 13 tahun kira-kira sudah distempel oleh Allah, ini orang neraka. Istrinya juga, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab sebelum mati dia distempel oleh Allah, ini orang neraka. Padahal itu pamannya Nabi sendiri. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Nabi Muhammad. Walaupun Nabi pada saat mengucapkan ayat itu dia tidak bahagia. Nabi waktu mengucapkan ayat itu dia tidak rasain. Tidak seperti itu. Nabi sedih mengucapkan ayat itu. Ustaz kalau tahu sedih? Ya karena ada satu orang dalam riwayat, satu sahabat kalau membaca surat setelah Al-Fatihah bacanya surat Al-Lahab terus. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena dia gregetan sama Abu Lahab. Sahabat ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sama Rasulullah SAW ditegur, jangan terlalu sering baca ayat itu. Karena Nabi itu mau tidak mau itu juga pamannya gitu. Nabi ini ya sedih. Sedih Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu tidak bergembira. Jangankan pamannya, orang Yahudi meninggal dalam keadaan Yahudi nangis Rasulullah. Apalagi itu pamannya sendiri. Orang Yahudi nggak kenal ini, lewat jenazahnya Rasulullah bangkit gini nangis Nabi Muhammad. Kata sahabat, ya Rasulullah itu kan cuma jenazahnya Yahudi, kata Nabi Muhammad. Ya, tapi ada satu jiwa lepas dari tanganku masuk ke neraka. Sedih Rasulullah. Jadi kita jangan malah bergembira kalau ada orang mati belum beriman, rasain dan di neraka. Itu tidak ada rahmat di dalam hati. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ini orang-orang kafir yang berkedok muslim itu, waddu, mereka itu menginginkan, law takfuruna, andai kalian itu jadi kafir. Jadi mereka punya keinginan Nabi Muhammad, para sahabat itu berubah pikiran untuk jadi kafir seperti mereka, kama kafaru, seperti mereka itu kafir, fatakununa sawa'a, hingga kalian itu menjadi sama dengan mereka, yaitu sama dalam kesesatan. Padahal Nabi dan para sahabatnya itu lain dari mereka. Mereka menginginkan Nabi dan para sahabatnya, termasuk sampai detik ini, orang-orang yang jauh dari Allah SWT, itu mereka juga berdakwah. Tidak semuanya ya. Ada orang rusak sendiri. Orang itu ada yang rusak sendiri ya. Ada yang rusak ngajak-ngajak. Nah ini rusak ngajak-ngajak ini kayak ini. Ada yang ngajak-ngajaknya kelas kecil. Dulu waktu sekolah bolos sendiri. Ada yang bolos ngajak-ngajak. Ini yang rusak, ini yang bahaya nih. Kalau bolos sendiri tidak apa-apa. Ini bolos ngajak-ngajak temennya. Jadi ikut temennya ini. Ada yang tarafnya sampai besar dalam akidah. Sesat, ngajak-ngajak orang sesat. Bahaya. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah juga besar. Nah, mereka mengajak Nabi Muhammad dan para sahabat itu untuk sesat, tapi Nabi berbeda. Nabi mengajak mereka, para sahabat mengajak mereka menuju kepada hidayah. Jadi tidak mungkin pernah sama orang yang mengajak kepada keburukan dan orang yang mengajak kepada kebaikan, dan tidak mungkin menyatu orang yang mengajak kepada keburukan dan orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu seperti minyak dan air. Kalau kita punya dua kaki, kita bisa duduk sama orang, bisa nyaman, bukan cuma duduk ya, nyaman dengan orang-orang baik dan nyaman dengan orang-orang buruk. Kita punya sifat munafik. Nyaman loh ini ya, saya katakan nyaman. Duduk sama orang yang jauh dari Allah, tidak sholat, wah santai, kita tidak ada apa-apa, tidak takut kita.
ini berarti kita bermuka dua kita. Bermuka dua. Tidak boleh kita merasa nyaman dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bergaul boleh. Bergaul boleh. Tapi nyaman, kalau nyaman itu sudah bersahabat. Bersahabat tidak boleh. Sampai kita tukar pikiran, kemudian kita menceritakan rahasia kita kepadanya, meminta perlindungan dari dia, tidak boleh. Itu orang yang jauh dari Allah. Mengambil manfaat ilmu boleh, tapi ilmu yang seperti apa dulu? Belajar sholat sama orang non muslim, aneh. Kamu kok sholat belajar agama Islam dengan orang yang bukan Islam? Bagaimana bisa seperti itu? Itu kan berarti seperti belajar fisika sama tukang masak. Gimana belajar fisika sama tukang masak? Belajar masak sama tukang sama nelayan, umpamanya. Nggak nyambung ini bidangnya. Belajar sholat sama orang kebatinan. Ini gimana kamu ini? Di antaranya yang perlu kita garis bawahi, belajar pendidikan, hubungan rumah tangga. Jangan belajar dari orang-orang yang tidak kenal dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita mengambil manfaat dalam bergaul, teknik bergaul, tapi tidak secara keseluruhannya. Dalam mendidik anak, belajar dari kitab-kitab para ulama. Dalam hubungan suami istri mau menikah, belajar dari kitab-kitab para ulama. Nah ini kita dapati sekarang banyak orang mau menikah, buka buku, ini anak-anak kita ini sekarang ini ya, yang mau menikah, kita punya anak atau saudara, buka bukunya karya non muslim. Terus nanti dia memahami hubungan suami istri dari karya non muslim tadi, jatuh dia kepada jalan yang tidak jelas. Dan kita punya kitab, punya petunjuk dari Nabi Muhammad SAW ini. Mereka kalau baca petunjuk kita, bahagia sekali mereka menemukan apa yang tidak mereka temukan. Nah, untuk hal-hal tertentu ya kita harus belajar dari sumbernya. Nah, karena mereka menginginkan kita ini kembali kepada kekafiran. Fala tattakhidhu minhum awliya. Ini yang saya sebut tadi. Jangan kau jadikan minhum, di antara mereka itu, dari kalangan mereka itu, jangan kamu jadikan sebagai walimu. Yang dimaksud wali di sini bukan pemimpin, salah. Ini tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan, ya. Tapi jangan kau jadikan mereka itu sebagai sahabat dekat, sahabat karib. Berteman boleh enggak? Boleh. Nah, Nabi punya teman, orang Yahudi punya Nabi teman, orang Nasrani Nabi punya teman. Tapi menjadikan mereka sebagai sahabat karib yang kamu harapkan dukungannya, jangan. Tidak boleh. Fala tattakhidhu minhum awliya. Termasuk orang-orang munafik tadi yang disebut oleh Allah, walaupun mereka menampilkan keislaman di hadapanmu, jangan kau jadikan mereka sebagai teman karibmu. Dilarang oleh Allah. Orang-orang munafik yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta, kecuali yuhajiru fi sabilillah. Karena mereka ini fisiknya ke Madinah, tapi mereka tetap punya rumah di Mekah. Mereka ini tetap punya rumah di Mekah. Beda dengan sahabat. Mereka hijrah ke Madinah, rumah mereka ini dijarah oleh orang-orang musyrik Mekah. Dirampok isi rumahnya, dikuasai. Istilahnya kalau sekarang sertifikat rumahnya sudah dipegang orang musyrik. Tapi orang-orang munafik ini, dia berangkat ke Madinah. Berangkatnya tidak hijrah. Berangkatnya ini, dia ini menipu Nabi Muhammad SAW. Jadi cari muka di hadapan Rasulullah SAW
supaya mereka ini aman di sini, aman di sini. Padahal hati mereka ini condong kepada orang-orang Mekah yang musyrik pada saat itu ya. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru. Kecuali mereka betul-betul hijrah. Ini syaratnya nih ya. Fi sabilillah. Hijrahnya bukan di jalan harta, di jalan dunia, tapi di jalan Allah. Mereka betul-betul hijrah meninggalkan kota Mekah yang pada saat itu masih dipenuhi orang musyrik, belum dikuasai Nabi Muhammad. Hijrah di jalan Allah karena mengharapkan ridha Allah dan ridha Muhammad SAW. Nah, kecuali setelah Fathul Mekah kan sudah tidak ada hijrah lagi. Fa'in tawallau. Tapi kalau mereka itu berpaling, meninggalkan Mekah, mereka berpaling menyatakan keimanannya, benar-benar iman kepada Rasulullah SAW, buktinya dengan benar-benar meninggalkan Mekah. Fa'in tawallau, ini perintahnya Allah, ini berarti bahaya. Ini kan kondisinya masih perang, seperti saya sebut di awal tadi ya. Kondisinya ini kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang itu kita harus tahu betul mana musuh, mana teman. Nah, kalau musuh yang betul-betul musuh itu paling gampang. Yang paling bahaya itu kalau zaman sekarang spionase gitu ya, mata-mata itu paling susah gitu. Kalau zaman sekarang mata-mata, zaman dulu munafik gitu ya. Orang-orang munafik, musuh dalam selimut yang kelihatannya berteman dengan kita padahal dia memberikan informasi kepada musuh-musuh kita. Ini orang-orang munafik di zaman Nabi. Nah, ini lebih berbahaya daripada orang musyrik yang di Mekah. Kalau orang musyrik yang di Mekah jelas sudah wajahnya ini jelas. Orang munafik yang berselimutkan Islam ini apa istilahnya, serigala berbulu domba. Ini bahaya ini. Serigala makani teman kita dia. Teman kita dimakan, tapi dia bulunya pakai bulu domba. Teman-teman kita ini tahunya ini domba lah, sama dekat-dekat kan. Dimakan sama dia. Ini bahaya. Makanya perintahnya Allah tegas sekali untuk orang-orang munafik ini karena di zaman peperangan. Di zaman peperangan. Sebetulnya ayat sebelum ini ada di surat Al-Baqarah, perintahnya Allah membunuh itu kalau mereka nyerang, bunuh. Kalau mereka berhenti, berhenti. Tapi ini di zaman peperangan ini perintahnya Allah tegas. Fa'in tawallau, kalau mereka menolak benar-benar hijrah, fakhuduhum, tawanlah mereka. Yang dimaksud tawanlah mereka itu kuasai mereka. Fakhiduhum waqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu dapati mereka. Kamu dapati mereka, orang-orang yang sudah diketahui ini munafiknya, taunya dari lisannya Nabi kan. Dimanapun kamu ketemu mereka, kuasai langsung. Jangan biarkan mereka lari. Ini bahaya kalau dibiarkan lari, nanti menyebarkan informasi. Tangkap, bunuh di tempat kamu dapati mereka. Supaya jamur ini cepat-cepat hilang. Nah, sudah tidak usah pakai, tidak usah rembukan lagi lah istilahnya. Kan ini tadinya terjadi perbedaan antara dalam menyikapi orang-orang ini. Allah sudah menjelaskan, ini orang sudah tidak mungkin dapat hidayah kecuali kalau mereka ini betul-betul memproklamirkan diri, meninggalkan Mekah, baru kamu lindungi. Tapi kalau mereka tidak mau memproklamirkan dirinya pindah ke Mekah, di mana kamu dapati mereka, kuasai, bunuh. Bahaya ya. Jadi Islam itu ya tegas, bukan bukan takut, bukan pengecut. Tapi tegas itu dalam kondisi yang benar. Kalau tidak dalam kondisi yang benar, bisa salah juga. Bisa salah. Jadi tidak boleh gegabah dalam hal ini. Dan ini tidak bisa kita lakukan sekarang. Ada orang yang baca ayat Al-Quran dengan pemahaman sepotong-potong. Ini sepotong-sepotong dia baca, fa'in tawallau fakhuduhum waqtuluhum haitsu, perintah Quran ini. Kalau kita langgar, dosa kita ini kemana-mana bawa pedang akhirnya dia. Masuk hotel, ada orang non-muslim dipenggal kepalanya, dibunuh, dibom.
Nah, ini memahami ayat seperti ini juga perlu pemahaman yang benar. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan kau jadikan seorang pun di antara mereka itu sebagai teman setiamu dan sebagai penolong. Kecuali alladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali mereka orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum di antara kamu dan kaum itu. Jadi ada orang-orang yang memang punya apa namanya istilahnya, jadi dia punya keinginan menjatuhkan Nabi Muhammad. Tapi ada kabilah-kabilah yang tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi dia netral. Tidak ada masalah Nabi Muhammad ini mau dakwah Islam, mau kita orang musyrik mau tetap musyrik, tidak punya kepentingan apa-apa dia. Jadi tidak punya kepentingan menghalang-halangi Rasulullah SAW dalam keislamannya, dan tidak punya kepentingan menghalang-halangi musyrik, orang-orang musyrik dalam menyembah berhalanya. Dan mereka bukan Islam, ya. Mereka bukan orang Islam, tapi tidak mau perang. Mereka tidak mau perang sama orang musyrik, tidak mau perang sama Nabi, karena semua itu kaumnya mereka sendiri. Nah, kecuali kalau mereka itu meminta perlindungan, auja'ukum hasirat suduruhum, atau yang datang kepadamu dengan hati. Nah, ini yang saya maksud tadi, dengan hati keberatan, hasirat sudurihim ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Ini yang saya jelaskan tadi, ya. Orang-orang di antara mereka yang datang kepadamu dengan hati yang berat untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Maksudnya kaumnya di sini orang musyrik Mekah. Jadi saya tidak mau ikut campur dalam alasan ini. Dalam masalah ini saya tidak mau ikut campur. Tapi dia bukan orang mukmin. Kalau dia sudah mengadakan perjanjian, ini tidak boleh dibunuh. Orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh, dilarang sama Allah SWT. Yang dibunuh ini musuh dalam selimut tadi. Kalau orang itu datang mengadakan perjanjian dengan Nabi atau menyatakan kepada Nabi Muhammad, saya tidak ikut campur masalah ini, kalian urusan sendiri, saya jangan dilibatkan. Ini berarti kan tidak berbahaya orang ini. Ini dilarang sama Allah untuk dibunuh. Nah, ini kan berarti Allah ini sangat berhati-hati sekali dalam menjelaskan kepada Nabi Muhammad, rinci sekali di dalam ayat ini. Sementara itu banyak umat Islam dalam zaman ini yang istilah Jawanya gebyah uyah. Semua dianggap sama. Oh, itu kelompok ini, semuanya sama. Ya berarti semua kayak gitu. Makanya ada berita, umpamanya berita satu orang non muslim umpamanya memecah atau menghancurkan masjid. Yang menghancurkan non muslimnya ada berapa? Satu orang. Dihukumi semua non muslim seperti itu, dibunuh semuanya. Tidak betul. Belum tentu semua punya sifat seperti itu. Makanya sama Allah dirinci di ayat ini. Tidak semua orang-orang itu seperti itu. Kalau datang kepadamu mereka menyatakan tidak mau, tidak ikut campur, tidak boleh disentuh sama Allah. Tidak boleh. Walau sya Allah, kalau Allah menghendaki, artinya kalau orang yang seperti itu datang kepadamu, tidak mau memerangi kamu, kamu tetap perangi dia. Kalau Allah menghendaki, hai Muhammad SAW, lasallatohum alaikum, Allah akan memberanikan diri mereka untuk menguasai kamu. Musuh kamu jadi lebih banyak dan nanti. Nah, makanya kalau ada orang datang baik-baik, walaupun tidak sepaham dengan kita, maksudnya non-muslim, tidak mau memerangi kita, datang baik-baik, kita harus hargai.
saya tidak mau perang, saya tidak, yang penting kita tidak saling mengganggu. Datangi. Kalau kamu perangi, musuh kamu tambah banyak dan nanti tambah banyak. Kalau ini kamu perangi, mereka nanti jadi saling bersatu, dah. Akan menguasai kamu lebih banyak, lebih berat kamu. Nah, jadi ini lihat ini, Allah ini maha berilmu, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ilmu yang luar biasa. Orang yang dalam berdakwah tidak punya ilmu, walaupun dia niatnya baik, dia menyulitkan orang Islam. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, banyak orang berdakwah tanpa ilmu. Yang memojokkan orang Islam bukan non-muslim, orang Islam sendiri. Karena ulahnya orang Islam, Islam ini jadi terpojok. Non-muslim itu jadi berani semuanya kepada Islam karena ulah orang Islam yang berdakwah tanpa ilmu. Lihat, Allah menjelaskan, "Lau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum." Nanti mereka akan memerangi kamu. Fa in i'tazalukum, kalau mereka itu membiarkan kamu, mengucilkan diri mereka dari kamu, artinya tidak nyentuh kamu, tidak bermacam-macam seperti orang yang mau menguasai kamu, mereka itu mengucilkan dirinya dari kamu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka itu menyerahkan dirinya kepada kamu. Maksudnya menyerahkan diri ini damai, berdamai kepada kamu. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak menjadikan untuk kamu atas mereka, karena alaihim itu berarti suatu keburukan, ya. Tidak menjadikan untukmu, hai Muhammad, jalan untuk memerangi mereka, untuk menguasai mereka. Biarkan. Mereka damai kok. Biarkan. Loh itu sesat loh itu. Ya, biarkan sesat. Yang penting mereka tidak memerangi kita, saling menghargai. Berarti tidak ada dakwah, tetap berdakwah. Dakwah dengan akhlak, dengan menjelaskan tentang keesaan Allah SWT. Kalau mereka tidak mau, hargai. Memerangi, tidak boleh. Haram. Karena mereka ngajak kita damai. Islam itu harusnya lebih pertama mengajak damai. Karena Islam itu tidak menyukai kekerasan, tidak menyukai peperangan, tidak menyukai darah yang dicacarkan. Islam itu agama rahmat. Harusnya yang pertama kali memulai kelembutan itu Islam. Yang pertama memulai kedamaian itu Islam. Yang pertama memulai kasih sayang itu adalah Islam. Islam yang harus, yang pertama menyambung silaturahmi adalah orang Islam. Ya. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Lihat ayat yang pertama, Allah tidak memberikan jalan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang buruk, karena itu sudah tidak ada celah untuk menjadi baik. Tapi bagi orang-orang yang mengajak berdamai ini, Allah tidak memberikan jalan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan keburukan kepada mereka. Nah, karena orang-orang ini masih ada kemungkinan jadi baik. Kalau yang tadi sudah distempel sama Allah SWT. Jadi dari dua ayat ini Allah tidak memberikan jalan kepada Nabi Muhammad. Yang satu tidak memberikan jalan manfaat, yang ini tidak memberikan jalan madarat kepada orang-orang yang mengajak berdamai. Ini juga menunjukkan manfaat dan madarat itu datangnya dari Allah. Andai kata semua manusia dan jin dari zaman Adam sampai kiamat ini berkumpul untuk memberikan manfaat, berkumpul semua tolong menolong, menggunakan otak mereka, kekuatan mereka untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang Allah tidak memberikan jalan manfaat kepadanya, tidak bisa dapat manfaat orang itu. Profesor-profesornya jin dan manusia semua kumpul, Allah tidak kasih jalan manfaat kepada orang itu, tidak dapat manfaat orang itu. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun.
andai kata jin dan manusia semua berkumpul, semuanya berkumpul, profesor-profesornya semua berkumpul untuk memberikan madarat kepada satu orang yang Allah tidak memberi jalan madarat itu kepada orang tersebut, tidak akan terjadi. Bahkan andaikan itu Muhammad sekalipun. Jadi jangan hidup was-was. Jangan hidup was-was. So, bergantung kepada Allah. Yang bergantung kepada Allah itu selamat hidupnya. Ini saya ulangi lagi ayat yang kemarin karena berhubungan dengan ayat ini saya bahas sedikit ya supaya nyambung ini ya. Ada bonusnya nih karena libur setahun. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Allah kemudian menyebutkan, tapi kamu akan mendapati. Kalau ayat yang ke-90, sebagian dari orang-orang itu ada yang datang damai, tidak mau ikut campur, tidak mau memerangi Nabi Muhammad dan menyerahkan diri mereka dalam arti damai. Tapi Allah menjelaskan satajiduna fi'il mudhari. Ini di dalam masa itu, di dalam ayat ini turun, Allah sudah menjelaskan sebentar lagi, tidak lama lagi, kamu akan mendapati hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akharin, sekelompok orang yang beda dengan yang ngajak damai itu. Beda ya. Datang kepadamu tidak untuk berdamai. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Ciri-cirinya orang itu, mereka itu ingin hidup aman bersamamu, tapi hidup aman bersama kaumnya juga. Jadi menyerap madu saja, ya. Cari keuntungan. Jadi dia berbuat bagaimana caranya aman bersama Nabi Muhammad, tapi ketemu orang musyrik juga aman. Ini beda sama orang yang netral. Beda sama orang yang netral. Orang yang ini orang munafik ini ya. Kalau yang netral tadi itu bukan munafik. Orang netral itu bukan orang munafik. Orang munafik itu orang yang nyari keuntungan di dua kelompok. Jadi tidak bisa kita umpamanya kamu pilih kelompok A atau kelompok B. Oh, saya dua-dua tidak ada yang serg. Saya mundur. Oh, munafik kan berarti. Salah. Orang yang di tengah itu bukan orang yang munafik. Orang munafik itu orang yang cari muka di kedua sisi. Beda dengan orang netral. Nah, orang sekarang sering menghukumi orang netral dengan munafik. Salah. Dari mana Ustaz? Ini loh, Allah sudah menjelaskan ini di dalam ayat. Bedanya orang netral sama orang munafik. Orang netral itu bukan orang munafik. Karena dia tidak sreg dengan Nabi Muhammad dan tidak sreg juga dengan orang-orang musyrik. Karena semua sama-sama kaumnya. Ini menurut dia, walaupun dia salah, ya. Walaupun dia ini salah, yang betul Nabi Muhammad jelas. Tapi dia belum punya pengetahuan yang cukup untuk membenarkan Nabi Muhammad saat itu. Makanya dia mundur, tapi Allah melarang Nabi Muhammad itu untuk memerangi mereka. Ini bukan orang musuh dalam selimut, tapi ini orang yang belum dapat keyakinan. Belum dapat keyakinan sehingga dia pilih mundur. Jangan diperangi orang kayak gini, tapi dikuatkan keyakinannya. Tapi kalau ini, orang ini beda sama yang pertama tadi. Dia ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Dia punya kepentingan, dapat keuntungan dari kamu, hai Muhammad, tapi dia punya kepentingan juga dapat keuntungan dari orang musyrik. Padahal kata Allah, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Padahal yang sebenarnya jati diri mereka itu, setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, maksudnya kepada kesyirikan, mereka itu terjun ke dalamnya, bukan cuma ngikuti loh ya. Terjun ke dalam fitnah itu.
urkisu fiha, kata Allah. Jadi mereka ini sebetulnya orang dalamnya musyrik. Orang dalamnya musyrik, penggerak, termasuk penggerak, tapi cari keuntungan di dua sisi. Cuma hati mereka itu musyrik. Jadi kalau ada celah untuk menghancurkan Nabi Muhammad, ya dia nomor satu. Ini beda sama yang 90 tadi. Sudah jauh, bedanya jauh sekali. Fa'in lam ya'tazilukum, ini pesannya Allah. Kalau tadi pesannya Allah, jangan disentuh mereka, jangan diperangi. Tapi untuk orang yang seperti ini, fa'in lam ya'tazilukum, kalau mereka itu tidak membiarkan kamu, hai Muhammad, artinya tetap punya keinginan menghancurkan kamu, fa'in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakufu aydiyahum. Ini wawunya waw ataf. Jadi kembalinya kepada lam. Makanya fi'il mudhari'nya semua hadfun nun kan. Fa'in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama, berarti artinya walam yulqu ilaikumus salama, karena ataf ke lam tadi. Jadi artinya bukan, kalau kita hanya tahu bahasa Arab, tidak tahu nahwu kan kita terjemahkannya nanti, jika mereka ini tidak membiarkan kamu dan mereka itu memberikan salam kepadamu, salah. Maksudnya jika mereka tidak membiarkanmu dan tidak memberikan salam, tidak menyerahkan dirinya kepada kamu, maksudnya tidak mengajak damai. Ini kan tidak ada lamnya, tapi ini ataf ke sebelumnya. Wa yakufu aydiyahum, maksudnya lam yakufu, makanya nunnya dihapus. Dan mereka tidak mencegah tangan mereka dari berbuat jahat kepadamu. Jika mereka tidak membiarkan kamu, tidak berdamai dengan kamu, tidak menahan tangan mereka dari kamu, orang-orang itu, apa pesannya Allah? Fakhuduhum. Fakhuduhum. Maka fakhuduhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Maka tawanlah mereka, maksudnya tawan di sini kuasai mereka. Tundukkan mereka, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Sebetulnya saqiftumuhum itu beda dengan wajadtumuhum. Kalau wajadtumuhum di mana kamu dapati. Tapi kalau saqiftumuhum itu di mana kamu temui. Beda sama kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang pertama itu tidak berkelit. Tapi kalau kelompok yang kedua ini lebih lincah. Lebih lincah. Dia ini bisa ada abu-abu, kayak bunglon gitu ya. Ada sembunyi di sini, makanya Allah menggunakan bahasanya saqiftumuhum. Kamu temui di mana? Kalau kamu dapati ini ya, itu kan berarti jalannya sudah tahu, dia pasti ke sini. Tapi kalau kamu temui, berarti kan harus menemukan dulu ya. Kalau menemui itu berarti kayak bunglon gitu ya, sembunyi mereka ini. Tapi sembunyinya ini tidak secara letterlek, menyembunyikan ide buruk mereka ini, dia menyembunyikan wajah asli mereka itu. Makanya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, di mana kamu temui mereka. Perintahnya juga ditawan dan dibunuh, karena ini orang bahaya ini dalam kondisi peperangan. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Kalau tadi yang pertama diberi jalan untuk membunuh, yang kedua tidak diberi jalan untuk memerangi. Kalau untuk kelompok yang ini, karena paling berat ini kelompok ini, Allah menyebutnya ulaikum, mereka itu ja'alna lakum, Allah menjadikan untuk Muhammad alaihim, ke atas mereka, sultanan mubina, dibantu sama Allah untuk bunuh mereka. Allah yang bantu, ditolong. Orang kalau bunuh di jalan yang benar ditolong sama Allah. Tapi kalau bunuh di jalan yang salah,
dipentung sama Allah, bukan ditulung ya. Bisa dapat bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian itu sultan, kekuasaan yang sangat nyata. Nah, ini ayat yang berikutnya 92 tentang hukum membunuh orang beriman. Ini lihat, ini dijelaskan. Bunuh orang kafir. Orang kafir ini tidak semuanya dibunuh. Kalau orang kafir yang berbahaya untuk orang Islam, jelas-jelas tidak membiarkan kita beribadah, kemudian dia memerangi kita, membunuh orang Islam, bunuh. Dalam situasi yang benar, gitu ya, peperangan. Tapi orang kafir yang tidak ikut campur, kamu mau sholat dibiarkan, tidak boleh, jangan bunuh. Nanti kalau kamu bunuh, dia bunuh orang Islam, malah musuh kamu jadi banyak nanti. Nanti kalau kamu bunuh orang kafir yang ngejak damai, Allah akan menjadikan orang kafir itu menguasai kamu. La sallatahum alaikum, kata Allah. Bahaya ini. Nah, seperti yang terjadi di zaman ini kan. Nah, terus kalau ada orang beriman, ya tidak boleh juga kalian bunuh dengan prasangka, karena membunuh orang kafir yang memerangi Islam ada hukumnya, membunuh orang kafir yang damai ada hukumnya, membunuh orang beriman lebih lagi. Nah, ini nanti yang ayat ke 92 tentang pembunuhan terhadap orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan tangan kita dari merampas hak seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari segala kesalahan yang merugikan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh anggota badan kita nanti berbicara kebaikan tentang diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menutupi aib kita, menutupi kekurangan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh anggota badan kita di sisa umur hidup kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menjaga batin kita dari hal-hal yang tercela dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang baik yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini dan kajian kita ini nanti menjadi saksi baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Ibu namanya siapa? Naimah. Kita bacakan Fatihah ini, mungkin belum ada yang belum tahu. Ya, Ibu Naimah, ini ibunya Ustaz Muhammad. Ibu Naimah binti Haji Naimun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya menjadi penggalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, tanpa didahului hisab, fitnah, siksa, dan adab. Begitu juga suami ibu Naimah, begitu juga anak-anaknya atau mantu-mantunya, begitu juga kedua orang tua kita, pasangan kedua orang tua kita, dan kerabat kita yang telah meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم